नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ फेब्रुआरी मास 14 तारिख शुक्रवार। आज दिन टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखते मात्र किसी समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। एमिति प्रत्येक दिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। मजा सूचना मिलुछि। ओडिशा रे कमिबो खराब प्रकोप। सूचना अनुसार तातीरे मुड़िबो आश्वस्ति। गत किछि दिन हबा राज्यर खराब प्रकोप देखा मिलिथिबा बेले वर्तमान पारद तळमुहा होइछि। राति सह दिनर तापमात्रा कमिबो। 3 दिन पर आहुरी कमिबो ताती। 3 रु 5 डिग्री पर्यंत तापमात्रा ह्रास पाइबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एबे जा परवर्ती खबर जा सूचना मिलुछि। अनुसूचित जाति मानक पई आंतर्जातिक विवाह क्षेत्र दंपति पिछा 2.5 लाख प्रोत्साहन राशि। सूचना अनुसार अनुसूचित जाति मानक पई आंतर्जातिक विवाह क्षेत्र दंपति पिछा प्रोत्साहन राशि को 2.5 लाख टंका वृद्धि करिसेंती। यह माध्यम रे 2024-25 रे 1108 दंपति उपकृत होइसेंती। अत्याचार मामला रे समाधान पई तदंत और क्षतिपूर्ण बंटन को त्वरान्वित करी साकार पोर्टाल आरंभ करा जायछि। वर्तमान जा सूचना मिलुछि। राज्य में 20 स्थान पर्यटन स्थली मान्यता। सूचना अनुसार राज्यर पर्यटन स्थली सह जोड़ी है आउ 20 नुआ स्थान। एथिरे केन्दुझर जिलार सर्वाधिक 7टी स्थान रही। नूतन भाव में मान्यता मिलता पर्यटन केन्द्र गुड़िक है तेलकोई ब्लॉक टेंटाईनाड़ी जलप्रपात, बांसपाड़ ब्लॉक गिरिडीबंध जलप्रपात, झुंपुरा ब्लॉक काईजड़ा जलप्रपात, घटगाँ ब्लॉक काईझरी जलप्रपात और मराठीपुरा शैवपीठ, आनंदपुर ब्लॉक बैतरणी नदीकूल दृश्यमय, दरगडीशिल और पाटना ब्लॉक डाबरचुमा डैम। एबे जा परवर्ती खबर सूचना मिलुछि। खबर बाजिला बढ़िला धान किणा अवधि। 15 दिन समय सीमा वृद्धि कले खर्दा जिलापाल। सूचना अनुसार खबर बाजिला टकनेर अवधि बढ़िला। 15 दिन समय सीमा को वृद्धि कले खर्दा जिलापाल। चाषी मोबाइल को आसीथिबा टोकनर अवधि सरी सरी आसीथिबा बेले मंडी रे उठी पार नथिल धान। ए नै कनक न्यूज रे खबर प्रसारण होइतिला। सरकार गोटिए पटे सहायक राशि वृद्धि करथिबा बेले मंडी रु धान उठु नथिबारु सरकारनकर एही सुविधा रु वंचित हेबे बोली चाषी भाबी नैथिले। एबे जा परवर्ती खबर सूचना मिलुछि। ओडिसा रे 5 वर्ष रे 1.5 लाख सरकारी चाकरी। सूचना अनुसार ओडिशा विधानसभा आज आरंभ हो जाइए बजट अधिवेशन। प्रथम दिन राज्यपाल हरिबाबू कुंभकर्ण पार्टी अभिभाषण देउछन्ते। से कहते जे 5 वर्ष मध्य 1.5 लाख सरकारी चाकरी पूरण करा जाव। प्रथम 2 वर्ष 65,000 पदवी पूरण हम। ए परवर्ती खबर सूचना मिलुछि। बदली गला फास्टैग नियम। सूचना अनुसार फास्टैग एनपीसीएल नया नियम जारी करछि जहाँ 17 फरवरी 2025 रु लागू होबो। एही नियम फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन पई अटे। टोल पेमेंट ऊपर बढ़ियो प्रभाव। एही परिवर्तन प्रभाव टोल पेमेंट ऊपर पड़िबो। तेबे एही परिवर्तन व्यवस्था सुधार करियो पई जारी करा जायछि। नियम अनदेखा कले कोड 176 सामना करियो पड़िबो। एबे जा परवर्ती खबर सूचना मिलछि। एप्रिल रु बढ़ी पारे बिजुली दर। सूचना अनुसार विद्युत दर निर्धारण लगी विभिन्न विद्युत वितरण कंपनी प्रस्ताव पर ओडिशा विद्युत नियामक आयोग ओआरसी शुणाणी करिवे। यह आसंता 17 आरंभ हो 27 तारिख पर्यंत चलिबो। कंपनी गुड़िकर जुक्ति को जदि ओआरसी ग्रहण करते ताले आसंता एप्रिल रु बढ़ी पारे विद्युत शुल्क। एबे जा परवर्ती खबर वर्तमान सूचना मिलछि। पारादीप रे एक नया विमान बंदर जमी चिन्हट करने निर्देश। सूचना अनुसार बंदर सहर पारादीप रे एक नया विमान बंदर स्थापन करने को राज्य सरकार योजना कर जमी चिन्हट करने और फिजिबिलिटी स्टडी करने को निर्देशनामा जारी कर लोकसभा भवन में मुख्य सचिव मनोज आजुआजों अध्यक्षतार अनुष्ठित तृतीय उच्च क्षमता संपन्न कमिटी बैठक में एने आलोचना होती। परवर्ती खबर सूचना मिली।
2027 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ କରାଯିବ ଲକ୍ଷପତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଶ୍ବେତପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2027 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସକୁ ରିଲାକ୍ସ କଲା ଏୟାରଟେଲ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ନିଜର କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ବିନା ଡାଟା ଥିବା 2ଟି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ 365 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ 90 ଦିନର ଏକ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସହିତ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାସାୟନ ମୁକ୍ତ ହେବ ମହାପ୍ରସାଦ। ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମହାପ୍ରସାଦ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ରାସାୟନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଠଭୋଗରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଭୋଗରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ଓ ପନିପରିବା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଅମୃତ ଅନ୍ନ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଜୈବିକ ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଆର୍ବିଆଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହି ନୋଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବ। ଏହି ନୂଆ ନୋଟ୍ରେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆ ସିରିଜର 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସହ ଏହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ। ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସିରିଜ ନୋଟ୍ରେ ଆକାର 56 ମିମି x 135 ମିମି ଥିଲା। ଏହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଥିଲା। ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ରଥ ସହିତ ହାମ୍ପି ମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବ ଆଳୁ ଚାଷ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଳୁ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଆଳୁର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ନୟାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଟୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ରୋଜଗାର ବଢାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧାନ ଅମଳ ପରେ 40 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଧିକ ଆଳୁ ବିହନ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଯୁବତୀ ଯଦି 20 ବୟସରୁ 21 ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ବି ଆବେଦନ କଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଶେଷ ଦିନ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 7। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା OSRTC ବସ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାକୁମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଡ଼ିଲା OSRTCର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍। ଫେବୃଆରୀ 5ରୁ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା OSRTCର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଜନ ସମାଗମ ହେତୁ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ତେଳଚକଟା ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି CNG ଚାଳିତ ଜୁପିଟର 125। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ TVS ମୋଟର ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଫିଟେଡ୍ CNG ସ୍କୁଟର ଜୁପିଟର 125। CNG ଭାରତୀୟଙ୍କ ବୈକଳ୍ପିକ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହାର ବାୟୋଫୁଏଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍କୁଟରର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋମିଟର ପିଛା 1 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଓ 1.4 କିଲୋଗ୍ରାମ CNG ପରି ଡୁଆଲ ଫୁଏଲ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଏ CNG ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ବଟନ ରହିଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ 400 ବସ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଷୋଳରେ ବାରବାଟୀର ସେଲିବ୍ରିଟି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ପୁଣି କମ୍ପିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଦେଶରେ ନାମୀ ଦାମୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ବାରବାଟୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। 16 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ସକାଳ 10ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଟିମ୍ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବଲିଉଡ୍ 11। ସୂଚନା ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଳୁଛି। ଡ୍ରାଇଭିଂ ବେଳେ ଲାପଟପରେ କାମ କରିଲେ ମହିଳା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଫସି ରହିଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ମହିଳା ସହର ଟ୍ରାଫିକରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଲାପଟପରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଶନିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ବାଣୀପୁର, ଚିଲିକା, ଗଙ୍ଗି ବେଗୁନିଆ ଅଦାଲତ ପରିସରରେ 2025 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା ଯଥା ଫୌଜଦାରୀ, ସାଲିଯୋଗ୍ୟ, ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ, ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଲ୍ ଦେୟ ଜନିତ ବିବାଦ, ବୈବାହିକ ବିବାଦ, ଜମି ଅଧିକରଣ, ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମା ଇତ୍ୟାଦି ଆପୋଷ ସହମତିରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟଚ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଏମ୍ କ୍ରିଏସନ୍।